सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, याली मदद, हेलो टू कनाडा। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ा सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्ती में होंगे, परिवार स्वस्थ होगा। और इस समय कनाडा में जहां हम हैं, कैलगरी शहर में, अल्बर्टा में, वहां का मौसम चेंज होता हुआ और गर्मियों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बारिश का मौसम अभी 1-2 महीने रहेगा, लेकिन फिर भी जो ठंड है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एंड आई होप कि जल्द ही हम लोग दोबारा से अपने पुराने रूटीन में, जो कोविड के बाद जो नया हम कह सकते हैं लाइफलाइन हमें मिली है, उसमें हम लोग अपने आप को ढाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोविड अभी गया नहीं है, ये कहीं ना कहीं अभी भी छुपा हुआ है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। जो भी एहतियात बरतने के लिए या आपको डॉक्टर्स ने कहा है तो उसका प्लीज़ ध्यान रखें। अभी भी हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कवर करके रखें, फेस को, अगर आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू फील दैट इज़ नेसेसरी, काइंडली अबाइड बाय दैट। हर वीक की तरह इस बार भी हमारे साथ बहुत अमेजिंग लोग जुड़े हैं और कैलगरी की एक बहुत अमेजिंग संस्था है, वो वहाँ काम करते हैं और किस तरह से ये संस्था कैलगरियंस की मदद करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे उनसे। इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी 1977 से बहुत सारी सेटलमेंट सर्विसेज कैलगरियंस के लिए लेके आ रही हैं और ये एक ऐसी संस्था है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद करी और अभी भी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो किस तरह से करते हैं, क्या क्या उनके प्रोग्राम्स हैं, आइए जानते हैं। 2 नुमाइंदे इस संस्था से हमारे साथ जुड़े हैं, मिलके उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये है हमारी प्रियंका जी और ये है परमिंदर जी। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम इनसे बात करेंगे और थोड़ा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों में हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा और ये इन्फॉर्मेशन से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। परमिंदर जी, सो स्टार्ट विद यू। अपन काफ़ी टाइम तो एक दूसरे को जानते हैं गया ते योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हेल्प्ड many organizations to collaborate ते दोनों ने मिलके बहुत लोगों की हेल्प की है। पहले तो दसो थानू कितने साल हो गए इत्थे काम करते हैं? Oh, I started in 2012. अच्छा। So, yeah, it's more than almost 10 साल हो गए। almost 10 साल हो गए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? I came to Canada ਮੈਂ 2010 ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ I was lucky enough ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੌਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਜੀ। And then I started, volunteering with Immigrant Services Calgary in same program. ਜੀ। And later on I just got this job in 2012. ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? I mean, yes, you can. So जी। that there is no, it's not, there is no mandate for that. जी। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ 100% there are no chances। ਜੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ I really want to say ਕਿ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ Volunteerism, ਬਿਲਕੁਲ। need to contribute towards the society। Society, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। So that's really, great work I can say। And then yes, later on, even not in Immigrant Services Calgary, maybe you can get chances with somewhere else। Yeah। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਇਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So what motivated you to be part of this organization? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 10-15 ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹੀ। Great। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। Amazing, amazing। You were born and brought up here or ਤੁਸੀਂ? Yes, That's yeah, okay, born in that's Calgary। but ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ this organization is helping other people, so you should be part of that, right? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਦਦ ਆ ਜੂਗੀ ਪਰ ਮੇਬੀ ਨਾਟ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ thousands of programs ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਯੂ نو ਨਿਊ ਕਮਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਿਊ ਕਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਊਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਗੇਟਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੱਸਣਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਟਵੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰ ਚ देयर आर सो मेनी अदर लाइक सीवा जी ऑफ कोर्स सेवा जी CCIS so these are big organizations and then there are so many other organizations ਜਿਹੜੀਆਂ particular help ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ particular languages ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ क्या बात है थोड़े प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ English testing education, translation and interpretation services, career employment support, children and parent support, youth and seniors. ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਲੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਕੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫॉर ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਹੂ ਆਰ PR ਹੋਲਡਰਸ ਔਰ ਐਨੀਬਡੀ ਲਾਈਕ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਔਨ say work visa or student visa so can they avail all these services from you ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ okay so that's the beauty of gateway so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IRCC ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਐਨੀ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਆਵਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਯੂ نو ਗ੍ਰੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ PR ਆ ਜਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹ ਮੇਬੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੀਗਲ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ Priyanka, as Parminder ji is saying, you are taking care of Gateway, which is the new system. So we will talk about that. But before, I just wanted to ask you, because I want to give a little bit more time to talk about that in our next session. Till now, as you said, it's been 8 years for you over here. Yes, 8 years. ਹੁਣ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ? The change I've seen, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਿਊ ਕਮਰ ਦੇ ਨੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਡ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਅ ਲੋਟ ਵਿਦ them ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਕਮਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ PR ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ 올ਡ ਨਾਓ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਐਂਡ ਲਰਨ ਫਿਊ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਫਰਮ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਲੂਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ that is something which everybody should be able to do it, right? ਜਿਹੜੇ basic things ਹੈਗੇ ਆ। No, thank you so much. हम लोग बात कर रहे हैं इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी के नुमाइंदों से और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो एक इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से लोगों की हेल्प कर रही है और क्या क्या नए नए प्रोग्राम्स वो अब लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत नया प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रही हैं और लोगों की नीड की तरफ से नीड की रादर कह सकते हैं जो उनकी नीड है उसके ऊपर बेस करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं परमिंदर जी से और प्रियंका जी से जो हमारे साथ जुड़ी हैं इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी से। प्रियंका जी, अभी ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੇਟਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ same program ਕਰੀਏ, should we continue getting funding for the same programs we've always had, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, programs, resources, services, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਲੱਭੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਗੇਟਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਨਲੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? you're not doing as well as you could be doing। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ it's better for the whole household, absolutely, right? ਸੋ ਗੇਟਵੇ ਆਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? right now over 17 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, there's a high chance it's done by our center. Amazing. एक चीज़ मैं थोड़ा जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, like you were brought up here in Canada, but your Punjabi is really great, and I think you should owe it to your parents, and who gave you that opportunity, and plus I think your colleagues and your the company you work with, where they help you to say
everything, explain everything in your own mother tongue. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ to be very honest ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, talk to them in English. Okay, agreed, we should be talking in English, but at least we should not forget our own mother tongue, right? Exactly. And to be honest, you speak great. Thank Please you. continue. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, that's exactly what we're doing at my organization ISC, right? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਐਸੈਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆਮ ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸਕਸੈਸ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊਕਮਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ PR ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ, frustrated ਨਾ ਹੋਣ, right? Absolutely, because again and Parminder ji correct me over here, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਦ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੈਡ ਟੇਪ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ climate, so many things which you are not habitual of, ਤੇ especially ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 10-15 years back it was nothing like you, it was a cultural shock, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਲੱਕੀ that people and organizations like you are here and they can help and they can reach out to different people from different backgrounds, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ skills ਨੂੰ better ਕਰਕੇ they can be part of this amazing country in a lesser time, I can say. Exactly. Oh yes, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ISC ਦੇ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ how to get your license. So there are I think 8 to 10 videos only how to get employment resources ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ that's another great resource. ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੂਥ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ? 55 ਐਂਡ 올ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 55 ਐਂਡ 올ਡਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਏਜ ਆ ਉਹ 65 ਐਂਡ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ ਜੀ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 65 ਐਂਡ 올ਡਰ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 55 to 65 ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂ ਕੈਨਟ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹ 55 ਤੋਂ 65 ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। It was just that it's one family, one Canada, and everybody can live together and live in peace. एक दूसरे दे तुसी खाना त्योहार सब कुछ share कर सकते हैं। I think this is the only country where you can do it. Exactly. Otherwise तो लोग लड़ाई झगड़ा जी मारे जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। हम लोग बात कर रहे हैं इमिग्रेंट सर्विसेज के नुमाइंदों से। एक छोटा सा ब्रेक, अब ब्रेक के बाद हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी के नुमाइंदे आज हमारे साथ हैं प्रियंका जी और परमिंदर जी जो हमें अपने प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं। इनकी विजन इनका मिशन और इनके वैल्यूज़ का बात मैं थोड़ी करना चाहूँगा। अनलीशिंग द इकोनॉमिक सोशल एंड सिविक पोटेंशियल ऑफ क्लाइंट्स। मिशन जो इनका है कनेक्टिंग न्यू कमर्स टू द राइट सर्विस at the right agency every time. इनके values, we are forwarding thinking, adaptable and optimistic. We value accountability, collaboration and impactfulness. We act with integrity and treat people with respect. हम अगर मिशन की बात करें, वैल्यूज़ की बात करें, विजन की बात करें, बहुत खरे उतरती हैं इनकी जो इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी है बिकॉज ये किसी चीज़ का बैरियर नहीं है। कहीं पे कोई एज डिफरेंस नहीं है, कोई कास्ट कलर क्रीड की बात नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड में किसी भी रिलीजन को आप बिलीव करते हैं तो यहाँ जाके आप इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रियंका जी, कोविड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और अब we are trying to be normal and I shouldn't say that we should just make a hasty decision because अगर टोरंटो में देखिए दोबारा उत्थे काफ़ी केसेस आ गए ने सो एक बार फिर सानू थोड़ा जिहा अपने आप को रोकना पएगा। लाइक पीपल आर जस्ट ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟਵੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਾਇੰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟਿਲ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕੁਝ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੈਨ ਬੁੱਕ ਅਪਾਇੰਟ ਬਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੁੱਕ ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 7th ਐਵੇਨਿਊ ਐਂਡ 9th ਸਟਰੀਟ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ 7th ਐਵੇਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਆ 403-265-1120 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 403-265-1120 ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ ਮੇਨ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ
ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਦੇ ਕੈਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਪੋਕਨ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਿ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਵਟਐਵਰ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਜਸਟ ਸੌ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ he came to Canada 40 years ago ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ he has experience 60 years of age ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਜਾਣਾ I don't want to go to I don't want to sit at home EI ਤਾਂ ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੇਟਵੇ ਪਲਾਨ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਰੈਫਰਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਮ ਰੋਂਗ So another thing which I am seeing over here कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ Yeah, that can be a difference also, that's right? the difference. Center for Newcomers is tarah program ne, right? ਉਹਨਾਂ ਦਾ eligibility ਥੋੜੀ different ਆ ਜੀ so like ਉਹਨਾਂ ਦਾ counseling program ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ so just depends on the program but that is a difference ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ and we all have ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Absolutely. ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆ absolutely एड्रेस यूनिट 1200 मैं बोल रहा हूँ 910 7th एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी अगेन 1200 दैट इज द यूनिट नंबर 910 7th एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी फोन नंबर इनका 4032651120 वेबसाइट Yes, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ appointment book ਕਰਨਾ you can go on gatewayconnects.ca gatewayconnects.ca ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ book an appointment ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ and immigrantservicescalgary.ca ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਊ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨ ਹੈਲਪ the people किस तरह उस particular program ਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ thank you so much for coming today and giving your valuable time for our listeners and viewers before we end today's program and conversation ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ so ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਪਰ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੌਲੇਜ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ 2010 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and seniors ਨੂੰ for sure please contact whenever you know ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਆਪਣੇ ਬਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ whatever, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद अस। एक बार फिर मैं इनका नंबर बताना चाहूँगा 4032651120 403 265 1120, एड्रेस यूनिट 1200 1200 910 7th एवेन्यू साउथ वेस्ट। तो प्लीज़ आप इनकी सर्विसेज का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और ख़त्म करने से पहले आज का प्रोग्राम मैं यही कहना चाहूँगा कि हर शो का मतलब सिर्फ बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये शो है आपके मुद्दे का, आपकी आवाज़ का, आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। इसी मैसेज के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो नहीं, अगले वीक रादर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर।